প্রতি বছরের ন্যায় নজরকড়া সাফল্যের সহিত ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হল পাদারকান্দিতে অবস্থিত কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল। এবারের দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল ফলাফলে 84 জন প্রথম বিভাগে, দ্বিতীয় বিভাগে 88 জন, তৃতীয় বিভাগে 35 জন। কলেজ টপার হিসাবে স্থান পেলেন হুমাইরা পারভিন 88%, দ্বিতীয় স্থান পেলেন সাবিরা বেগম। কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের প্রাক্তন সিনিয়র ছাত্র হুসাইন আহমেদের পক্ষ থেকে দেওয়া রিপোর্ট আসিমগঞ্জ পাদারকান্দি টুডে। ধন্যবাদ। I am Humaira Parveen, daughter of Mr. Abdul Rakib and Mrs. Manwara Khan. I have completed my schooling from Arjun Bhutta English School and my percentage of HSLC was 60.67. After that, I have been admitted into Comrade Hawk Senior Secondary School and now I have got 87.6%. Five letters, in two subjects I have got star mark and in another three subjects I have got letter mark. So इस रिजल्ट के पीछे सबसे ग्रेट रोल जो प्ले किया है वो नॉट ओनली मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स एंड मेरे सभी टीचर्स, सभी ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्यार, हेल्प सब कुछ किया। मेरे मम्मी पापा तो काम में रहते थे पूरा दिन और फिर भी वो हमेशा मेरे केयर रखते थे। मैं कॉलेज आ रही हूँ, पढ़ाई कैसे कर रही हूँ, सब कुछ। लेकिन मेरी मम्मी ने सबसे ज़्यादा रोल मेरी मम्मी ने प्ले किया है। मैं जब कॉलेज आती हूँ, पूरे दिन कॉलेज आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, घर जाके पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, घर जाके ही मैं सो जाती हूँ। मेरे सॉक्स रहते थे, मेरे कपड़े सब कुछ रहते, मैं खोल ही नहीं पाती हूँ, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं रहती, मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। मेरे सॉक्स, मेरे शूज़ सब मम्मी उतार देती है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मम्मी मुझे उठा के खाना खिला के देती है। अभी तक मेरी मम्मी मुझे खाना खिला के देने के बाद बोलती थोड़ा पढ़ाई कर लो, तब भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो कॉलेज जितना दिन होता था मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी, रात को मैं हमेशा सो जाती थी। बट कॉलेज आने से पहले जो टाइम होता था सुबह को मैं वहीं में पढ़ती थी 2 और 3 आवर्स। लेकिन जब कॉलेज छुट्टी होता था तब मैं मिनिमम 13 आवर्स एंड मैक्सिमम 15 आवर्स को पढ़ती थी। इसलिए मैं पूरे साल तो मैं इतनी मेहनत नहीं किया, इतना पढ़ाई नहीं किया। अगर करती तो शायद आज और अच्छा होता। मैंने एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स पहले से मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया पढ़ाई में। पूरा दिन चाहे कॉलेज हो या ना हो, कॉलेज होने से कॉलेज में टाइम स्पेंड किया पढ़ाई में, घर जाने के बाद टायर्ड होने से भी मैंने पढ़ाई किया। एंड जब कॉलेज छुट्टी होता था तब तो मैं 15 आवर्स जैसे भी करके पढ़ी। तो इस 3 और 4th मंथ में ज़्यादा एफर्ट लगाया, इसलिए मुझे इतना मिला। अगर और ज़्यादा करती तो शायद और अच्छा होता, पर जितना मिला अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। আর এই জন্য আমার স্যারকে, আমার আব্বু এবং মা আর আমার দিদি আর আমার জিজুকে, তারা সবাই সবসময় আমাকে সাপোর্ট করেছে। স্পেশালি আমার স্যাররা, তারা রাত্রি পর্যন্ত করে খবর নিত আমি কি পড়ি, কিভাবে পড়ছি। স্পেশালি আমার সাবজেক্ট ওয়াইজ সব টিচাররাই আমাকে খবর নিয়েছে, আমাকে সাপোর্ট করেছে। তার জন্য আমি প্রত্যেক সাবজেক্টে লেটার পেয়েছি। সবাই যেরকমভাবে সাপোর্ট করেছে তার জন্য সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিলেও কম দেব মনে হয়। তারা এত দূরে, আমার বাড়ি রাধাবাড়ি, সেখানে গিয়ে দেখে এসেছে আমি পড়ছি কিনা। আমার হিস্ট্রি স্যার, বেঙ্গলি ম্যাম, সবাই বেঙ্গলিতে খুব উইক। আমি বেঙ্গলি মিডিয়ামে বিলং করি, কিন্তু আমি খুব উইক ছিলাম, আমি পারতাম না বেঙ্গলি। কিন্তু কল্পনা ম্যাম, বিশাল স্যার, তারা সবাই খুব সাপোর্ট করেছে আমাকে, তার জন্য পেরেছি। আর স্পেশালি মা বাবা আর আমার ভাই বোন, আমার টিচাররা আমাকে অত্যন্ত সাপোর্ট করেছে। কিন্তু তবুও তাদের মন মতো রেজাল্ট করতে পারিনি। নিজের চেষ্টায় বোধহয় কিছু কম ছিল। নিজে তো 100% দিয়েছি মনে হয়েছে, কিন্তু খুদটাও যেন কম ছিল। যে কমটা আমি করেছি সেটা তোমরা কিন্তু করো না, তোমরা পারবে। স্যাররা যে বলে সেলফ স্টাডি ইজ দ্য মেইন কে অফ আওয়ার সাকসেস, আই নো দ্যাট। স্যাররা বলতো প্রথমে ভালো লাগতো না সেলফ স্টাডি করতে, কিন্তু যখন নিজে করেছি, স্যারদের সাপোর্ট পেয়েছি, করেছি, তখন দেখেছি সেলফ স্টাডিটা খুবই ভালো। যখন ফ্রি টাইম, আমরা তো প্রথমে আড্ডায় আর কি করতাম, তার জন্য 11-এ ভালো হয়নি, রেজাল্ট হয়েছে এত বেশি হয়নি। কিন্তু স্যাররা সেই সময় আমাকে অবহেলা করেননি, বলেছেন পারবি, তুই পারবি, চেষ্টা কর। সাথে সাথে আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম 1 মাস, আমি স্কুলেও রেগুলার আসতে পারতাম না। স্যার বলেছেন সে শাহিদা দীর্ঘতা এক্সাম্পল দিয়েছেন, উনি যখন সবসময় অসুস্থ হয়ে এত ভালো কিছু করতে পারছেন, আমি কেন পারবো না? আমি পারবো। আজও এই রেজাল্টে আমি
সন্তুষ্ট না হলেও কি হলো, আমি আমার টিচারদের জন্য খুবই খুশি। আর তারা যখন আমাকে বলেছে যে আমি স্ট্যান্ড আনবো, সেটা পারিনি, আমি স্যারকে কল করেছি। স্যার বলেছে না, এটা তো তোদের বলতাম, কিন্তু তুই যেটা পেরেছিস আমরা খুব খুশি। সেটা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আর যখন আমি শুনেছি যে স্যার বলেছে আমি 5টা লেটার পেয়েছি, ডিরেক্ট আমি পালক থেকে আব্বুর কুলে, জানি না কত আনন্দ লাগছিল। আমি আমার পার্সেন্টেজই জানি না, কিন্তু তখনই খুব ভালো লাগছিল। জানি না সেই সময় মনে হচ্ছিল যে কলিজাটা খুলে টিচারদের, বাবাদের, মাদের, দিদিদের দিয়ে দিই। মিষ্টি দিয়ে কি কিন্তু ওদের রেজাল্ট দিয়েছি, তাও মন মতো পারিনি, কিন্তু যেটা দিয়েছি ভালো দিয়েছি। আর স্যারটারাও আমাদেরকে সবসময় সাপোর্ট করেছেন আর করবেন। তোমরাও করো, আমরা যে ভুলটা করেছি যার জন্য রেজাল্ট একটু কম হয়েছে সেটা করো না। আর একটু মন দিয়ে স্যারদের কথা শুনো। আমরা তো শুনেছি, আর একটু যদি নাও শুনে থাকি সেটা তোমরা শোনো। তোমরা পারবে, আমরা পেরেছি, তোমরা পারবে, আর ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও পারবে। আর কমরুল হক স্যারকে নেই তো উনি আমাদের মাঝে, কিন্তু আমি মনে করি উনি সবসময় আমাদের সাথে আছেন। উনাকে দেখিনি, কিন্তু উনার বিষয়ে যত ঘটনা শুনেছি, উনার সব থেকে বড় ফ্যান হয়ে গেছি। হঠাৎ ওনার কথা মনে পড়লে স্যার যে এত কষ্ট করে গিয়েছেন, স্যারের জন্য কিছু একটা রেখে যাচ্ছি। আর ভবিষ্যতে যেন আরো ভালো কিছু করতে পারি, তার জন্য আপনাদের সবার দোয়া চাই। আর আমি আমার টিচারদের, আমার অভিভাবকদের, আমার দিদিদের, আমার ভাইদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য